నమస్కారం ఆర్ఎంకే టీవీ వార్తలకి స్వాగతం. నా పేరు మాధురి. న్యూస్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఢిల్లీ చేరుకున్న సిపి రాధాకృష్ణన్ కేంద్ర మంత్రులు పుష్పగుచ్చం అందించి ఘన స్వాగతం. శ్రీశక్తితో మహిళలు హ్యాపీ, అందుకే జగన్ కు కడుపు మంట మంత్రి సంధ్యారాణి. అమరావతిపై వైసీపీ నేత కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు. ఎన్నికల్లో విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణకు చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీలు నీటి మూటలు గుడివాడ అమర్నాథ్. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలోకి వెళ్లి సురక్షితంగా వచ్చిన తొలి భారతీయ వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా సోమవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో భేటీ అయిన దృశ్యాలను POMA విడుదల చేసింది. అంతరిక్షం నుంచి తీసిన కొన్ని చిత్రాలను టాబ్లెట్ కంప్యూటర్లో చూపిస్తూ వాటి గురించి శుక్లా ప్రధానికి వివరించారు. అంతరిక్ష అనుభవాలు, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగ పురోగతి, గగన్యాన్ మిషన్ వంటి వాటిపై మోదీతో చర్చించారు. फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो वो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है जो वैसे ही रहता है सर। और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुँच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहाँ आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब आप चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर, बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है। अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर। सबसे ज्यादा समय से वहाँ कौन था, कितने समय का? इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पे करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर। हाँ, इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे। अभी वहाँ जो लोग मिले आपको, हाँ, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आएंगे। और आपका मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीज़ों के बारे में। फूड बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पे। जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है, और हर तरह से प्रयोग चल रहे हैं सर। और इनको उगाना बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए स्पेस स्टेशन में। छोटा सा एक आप डिश में थोड़ा सा पानी डाल के उनको छोड़ दीजिए और वो बहुत अच्छे से 8 दिन बाद वो स्प्राउट होना शुरू हो गए थे सर, स्टेशन में ही मुझे दिखने को मिले। तो हमारी जो ये टिपिकल जो हमारे कंट्री के जो ये जो सीक्रेट्स हैं, मैं बोलूँगा सर, जैसे ही हमें ये मौका मिला कि हम माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च में पहुँच पाए, ये वहाँ पहुँच गए। और
क्या पता कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो एक तरह से है ही सर स्टेशन में, लेकिन अगर वहाँ सॉल्व होती है तो ये पृथ्वी पे भी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। पहला एक बार एक कोई भारतीय आया, जी सर। तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं? जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहाँ भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको ये इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज़्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे, मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण? नहीं सर, वो लोग मुझे लगता है बहुत काइंड है जो इस तरह से बोलते हैं, बट मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है, और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर। तो मैं एयरफोर्स में जब गया था तो मुझे लगा था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे इसके बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी जो मुझे पता नहीं था। और टेस्ट पायलट बनने के बाद तो एक ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग సమాజం వల్ల పైకి వచ్చిన వారు తిరిగి సమాజానికి ఎంతో కొంత తిరిగి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. P4 పై శక్తి ఉండే ప్రతి వ్యక్తి అండగా ఉండాలని కోరారు. గివ్ బ్యాక్ అనేది మన సమాజ నినాదం కావాలని సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ విధంగా మనం బ్రతకాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే నిజమైనటువంటి జీవితం. దానికోసం మీరందరూ కూడా కీర్తి గారిని ఒక ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. అలాంటి వారు చెప్పే మాటలు కూడా మీరు విని దాన్ని ఆచరించగలిగితే బ్రహ్మాండమైన ఫలితాలు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ, వెరీ నైస్. చేయలేని పరిస్థితిలో కొంచెం నాకు ఆరోగ్యం బాగోట్లేదండి. కొంచెం మీ సహాయం కావాలని కోరుకుంటున్నానండి. కొద్దిగా దాని గురించి కొంచెం మీ సహాయం కావాలని కోరుకుంటున్నానండి. బాధల్లో ఉండాం కొంచెం. ఓకే అమ్మా, రాబర్ట్ ఒకసారి మాట్లాడు. సార్, నా పేరు మేడసాని కిషోర్ అండి. నాది మైలవరం అండి. ముందుగా మీకు నమస్కారం అండి. అలాగే తన భర్త ఇద్దరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఇబ్బంది పడుతూ కూలి పనులకి ఏదో వారానికి నెలకి కొన్ని రోజులే వెళ్ళే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. అలాగే వాళ్ళు ఏదైనా గ్రాసరీ షాప్ పెట్టుకోవడానికి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అడిగారు. అలాగే వాళ్ళకి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. అతను సెక్యూరిటీ జాబ్ చేస్తున్నాడు. నెలకి 12,000 13,000 వరకు వస్తున్నాయి. అలాగే తనకి ఒక కూతురు ఉంది. హస్బెండ్ చనిపోయాడు. అయితే తను ఇంటర్మీడియట్ చదివి ఉందండి. తనకి ఏదైనా స్కిల్ నేర్పించేసేసి తనకి జాబు అనేది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే విధంగా తనకి ఒక 15,000 రూపాయల వరకు, వీళ్ళకి గ్రోసరీ షాప్ పెట్టించుకుంటే వీళ్ళు ఒక కూలి పనికి వెళ్ళకుండా వీళ్ళు ఒక 15,000 రూపాయలు పర్ మంత్కి వచ్చే విధంగా. అలాగే వాళ్ళ బాబు సెక్యూరిటీ జాబ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి తనకి అంటే పెట్రోల్ బంక్లో చేస్తున్నాడు. అలా కాకుండా ఏదైనా కొంచెం మంచి కంపెనీలో దానికి కొన్ని స్కిల్ నేర్పించి ఇస్తే వాళ్ళు ఒక 15,000-20,000 వరకు ఇవ్వగలుగుతారు. అట్లా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం మీదకి ఒక 48,000 వరకు పర్ మంత్ వచ్చే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. ఎంతమంది మెంబర్స్ మా ఫ్యామిలీలో? ఎంతమంది అమ్మా? నా కుటుంబం 4 అండి. మా అమ్మాయి రెండోసారి కరోనా వచ్చినప్పుడు చచ్చిపోయిండండి భర్త. 2 మగ పిల్లలు. ఒక అబ్బాయి చెన్నైలో చదువుతుండే, ఒక అబ్బాయి విజయవాడలో చదువుతుండే. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చేసింది. కొద్దిగా ఏదన్నా జాబు చూడండి, ఖాళీగా ఉంటుంది, బాధపడుతుంది, పిల్లల్ని చదివించుకుంటాం, ఇబ్బంది పడుతుంది. అదే మొత్తం 5 మంది ఇంట్లో? ఓకే, కాబట్టి 5 మందికి ప్లాన్ చేస్తున్నా. అవును సార్. మీ పేరు కిషోర్ కుమార్ గారు? అవును సార్. మీదేంటి? మీ ప్రొఫైల్ ఏంటి? బిజినెస్ ఏం చేస్తారు మీరు? బిజినెస్ అండి మాది గోల్డ్ ఫైనాన్స్ అండి, మైలవరం జ్యువెలరీ అసోసియేషన్ తరఫున వీరితో పాటు ఇంకొక 10 కుటుంబాలను కూడా దత్తత తీసుకున్నామండి.
వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా మేము ఈ విధంగా సహాయపడగలము దానివల్ల బలవంతంగా ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల కోసం అన్ని పార్టీలు కలిసి ఉమ్మడి అభ్యర్థిని నిలబెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఏకగ్రీవంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు. జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డి దేశంలోని ప్రఖ్యాత న్యాయవేత్తల్లో ఒకరు. ఏపీ హైకోర్టు, గువాహటి హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా విధులు నిర్వహించారు. So the importance of candidate and how important he is already Jairam Ramesh explained. Further, I don't want to say anything. Thank you for all the media people coming. And tomorrow, all opposition party members, MPs are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. Just to add one more point. Mr. Kharge has said everything there is. All opposition parties is the phrase he used quite correctly. Just to let you all know, the Aam Aadmi Party is also on board. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 15 నెలల్లో రాష్ట్రంలో మహిళల రక్షణ గాల్లో దీపంలా తయారైందని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి ఆర్ఏ శ్యామల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాడేపల్లి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో రాజకీయ రాబందులు స్వైర విహారం చేస్తున్నాయని ఆమె మండిపడ్డారు. ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి రాష్ట్రంలో రాబందులు స్వైర విహారం చేస్తున్నారు. పొలిటికల్ గవర్నెన్స్, రెడ్ బుక్ పేరుతో రాజ్యాంగ హక్కులను కాలరాస్తోంది ఈ కూటమి సర్కార్. చంద్రబాబు అండతో ఉద్యోగులు, దళితులు, మహిళలపై ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్న దాడులు, దాష్టికాలు చెప్పనలవి కాకుండా ఉన్నాయి. ఏ అధికారం లేకున్నా కూడా ఉద్యోగులపై కూటమి ప్రభుత్వంలో కూటమి ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు అధికారాలు చెలాయిస్తున్నారు? అసలు ఉద్యోగులపై అధికారం చెలాయించే హక్కు ఎమ్మెల్యేలకు ఎవరిచ్చారు? మాట వినని ఉద్యోగులపై వేధింపులు, బదిలీలు. నిన్నటికి నిన్న చూసుకుంటే కేజీబీవీ ప్రిన్సిపల్ను వేధిస్తూ ఆమదాల వలసలో ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ గారి ఉదంతం మనం మాట్లాడాలి ముందుగా. అంటే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన నాటి నుండి రాష్ట్రంలో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు దళితులు, ఉద్యోగులు, అందులో మహిళా ఉద్యోగుల పట్ల ముఖ్యంగా ఈ ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్న ఒత్తిడి, ఈ ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్న దారుణాలు, బెదిరింపులు, దాష్టికాలు ఒక్కొక్కటి పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. ఆ బాధితురాలు, ఆ కేజీబీవీ ప్రిన్సిపల్ సౌమ్య గారి మాటలు వింటే, అంటే రాత్రి 10:30 తర్వాత కూడా కార్యాలయానికి పిలిపించుకుని పనుల సాకుతో, పనుల వంకతో ఆవిడ్ని అక్కడే ఉంచుకుంటూ, ఇదేంటి అని ప్రశ్నిస్తే ఆవిడ్ని బెదిరిస్తూ వాళ్ళ అనుచరులను ఇంటికి పంపించి ఏం చేద్దామని అర్ధరాత్రులు వీడియో కాల్స్ చేస్తూ, అంటే ఒక మహిళా ఉద్యోగిని అర్ధరాత్రులు మీ కార్యాలయాల్లో అలా తిప్పుకోవచ్చా? అలా ఉంచుకోవచ్చా? ఏమన్నా అంటే పనులు చేయించుకుంటామంటే సాకులు చెప్తారా? వీడియో కాల్స్ అర్ధరాత్రి చేస్తారా? ఏ ప్రభుత్వంలోనూ చూడలేదు మరి ఇలాంటి ఒక పనితనం. కూటమి ప్రభుత్వంలోనే చూస్తున్నాం. అంటే ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ గారు ఒక్కరే కాదు, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు కూటమి సర్కారు వచ్చిన నాటి నుండి పొలిటికల్ గవర్నెన్స్, రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమల్లో భాగంగా ఎమ్మెల్యేలు కూటమి రాబందుల మాదిరిగా స్వైర విహారాలు చేస్తున్న ఒక్కొక్కటి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంటూ వద్దాం. మాట వినకపోతే సస్పెండ్, మాట వినకపోతే బదిలీ, మాట విన్నావా నెత్తినెక్కించుకుని ఊరేగడం, మీకు నచ్చినట్టు అధికారుల్ని మీ కాళ్ల కింద చెప్పులుగా పెట్టుకోవడం. ఈ అధికారాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్ని ఎమ్మెల్యేల కాళ్ల కింద చెప్పులుగా పెట్టేసిన ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికే దక్కుతుంది. ఈరోజు రేషన్ కార్డ్ దగ్గర నుంచి ఈ రోజున రాష్ట్రంలో ఏ అర్జీ పెట్టుకోవాలన్నా కూడా మహిళలు ఎమ్మెల్యేల దగ్గరికి, వాళ్ళ సంబంధిత అనుచరుల దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఇలాంటి పరిస్థితి ఇంతకు ముందు జరిగిందా? ఇంతకు ముందు ఉందా? ఉద్యోగులకు ఏ అవసరం వచ్చినా, అంటే చివరికి నిబంధనల ప్రకారం వారికి చేయాల్సిన పనులు కూడా ఆ పై
వేతనాలు పెంచాలంటూ గత కొద్ది రోజులుగా సినీ కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్న సంగతి తెలిసింది. ఈ క్రమంలో తెలుగుదేశం చిత్ర పరిశ్రమలో అన్ని సినిమాల షూటింగ్స్ నిలిచిపోయాయి. 2000 లోపు జీతాలున్న వారికి పర్సంటేజ్ల ప్రకారం వేతనాలు పెంచుతామని నిర్మాతలు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో అగ్ర కథానాయకుడు చిరంజీవి రంగంలోకి దిగారు. ఫెడరేషన్ సభ్యులతో సోమవారం సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రతి యూనియన్ తో విడివిడిగా మాట్లాడుతూ వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. వైసీపీ నేతల తీరుపై రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సాక్షి టీవీ పేపర్తో అవాస్తవాలను వాస్తవాలుగా ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. 14 నెలల కాలంలోనే అనేక సంక్షేమ పథకాలు చేపట్టామని, రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు వస్తున్నాయని చెప్పారని, వీటిని చూసి ఓర్వలేకనే తప్పుడు ప్రచారాలతో ఎదురుదాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటూ వైసీపీపై హోంమంత్రి అనిత తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. లాస్ట్ 19 to 24 అండి, ఎవరైనా ఒక ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడుకునేవారు తెలుసా? వాళ్ళ సమస్య గురించి, లేకపోతే వాళ్ళకి జరిగిన అన్యాయం గురించి, వాళ్ళకి జరిగిన అక్రమం గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఈరోజు ఈ 14 నెలల కాలంలో ఏ ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకున్నా సంక్షేమం గురించి మాట్లాడుతున్నారు, పరిశ్రమల గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఎన్ని పెట్టుబడులు వస్తాయని మాట్లాడుతున్నారు, ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ బిడ్డలకు ఎటువంటి ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయనే విషయం గురించి మాట్లాడుకునే పరిస్థితి. దీన్నంతటినీ చూసి ఓర్వలేక ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఒక ఎదురు దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అవనేయండి, విషం చిమ్మే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ విషయం కూడా ఎలాంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే, మీరు నిజంగా వాస్తవాలని వాస్తవాలుగా ఉన్నట్టు కనుక మీరు మాకు ప్రొజెక్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా దాని మీద మేము ఏమి యాక్షన్ తీసుకోవాలా, లేకపోతే మేము ఎలా సర్దిద్దుకోవాలన్న విషయం మీద మేమైతే దృష్టి పెట్టేవాళ్ళమే. కానీ ఈరోజు పరిస్థితి ఏమవుతుందంటే, అవాస్తవాలని వాస్తవాలుగా చిత్రీకరించడం, అవాస్తవాల్ని చూపించి ప్రజల్ని ప్రలోభ పెట్టడం. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఒక ప్రజల్లోని ఒక అలజడిని, ఒక అనుమానాన్ని, ఒక అభద్రతా భావాన్ని క్రియేట్ చేయటానికి సోషల్ మీడియా వేదికగా, లేకపోతే మీడియా వేదికగా కొంతమంది చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని చూస్తూ ఉంటే నిజంగా తిరిగి మళ్ళా మా కొరడాలు జులిపించాలి అంటే, మా పోలీస్ కొరడా జులిపించాలి అన్న పరిస్థితి అయితే వస్తుంది. పోలీస్ కొరడా అంటే మీరు వేరేగా ఆలోచించారు కాదు, మళ్ళా మేము కూడా దాని మీద ఇది నిజం కాదు, ఇలా అబద్ధాలు ప్రచారం చేసే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకునే పరిస్థితి రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మళ్ళీ మీ అందరి దగ్గరికి రావడం జరిగింది.
భారీ వర్షాలకు తెలంగాణలోని జలాశయాలు జలకలను సంతరించుకున్నాయని రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాజెక్టులను భారీగా వరద వచ్చి చేరుతుందని నిజామాబాద్ జిల్లా శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టుకు వరద ఉధృతి కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులోకి 1,45,000 క్యూసెక్ల వరద వచ్చి చేరుతుండగా 38 ప్రధాన గేట్లు ఎత్తి 1,73,578 క్యూసెక్ల నీటిని గోదావరిలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. నాగార్జున సాగర్ జలాశయానికి ఎగువ నుంచి భారీ వరద ప్రవాహం రావడంతో 26 క్రస్ట్ గేట్లను ఎత్తి స్పిల్ వే ద్వారా నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వైఎస్ఆర్సీపీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంగీకరించే ప్రసక్తే లేదని కార్మిక ప్రజా సంఘాలతో కలిసి ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి సిద్ధమని వైఎస్ఆర్ టీయూసీ అధ్యక్షుడు పోనూరు గౌతమ్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. పంపించేటువంటి ప్రయత్నం ఇప్పటికే 1136 మందిని డైరెక్ట్గా పంపించేయడం కూడా జరిగింది. అంటే కార్మికుల యొక్క శ్రేయోభిలాషిగా ఉండవలసినటువంటిది, కార్మికుల్ని పట్టించుకోవాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలు పచ్చి కార్మిక వ్యతిరేక ప్రభుత్వం లాగా కూటమి ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉంది. దానిలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో సందేహం లేదు అనేటువంటిది స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది. ఇవి ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్, బీజేపీ వీళ్ళందరూ కూడా డైరెక్ట్గా వచ్చి ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడేటువంటి బాధ్యత మాది, ఇప్పటి వరకు కూడా జగన్ గారి ప్రభుత్వం ఏమీ చేయలేకపోయింది అనేటువంటిది నమ్మబలికారు. అదే సందర్భంలో స్పష్టంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పున్నారు, కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడితే గనక వాళ్ళ కూటమి కనుక ఓటు వేసినట్లయితే దీన్ని ప్రైవేటీకరణ చేసి తీరుతారనేటువంటిది ఆయన స్పష్టంగా చెప్పున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా కూటమికి అధికారం ఇవ్వటం, ఉత్తరాంధ్రలో ఉండేటువంటి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు అధిక సంఖ్యలో గెలవటం అనేది జరిగింది. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇవాళ 32 విభాగాల్లో ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి స్పష్టంగా కనపడుతున్న నా దగ్గర ఉన్న ఇవన్నీ 32 ఆర్డర్లు 9/9/2025 నాటికల్లా వీటందరినీ కూడా ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి తీసుకునేటువంటి నిర్ణయంలో భాగం ఇది. మరి అటువంటప్పుడు ఈ 32 విభాగాల్లో ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి గాను మీరు తీసుకునేటువంటి దానిలో ఎన్నికలప్పుడు మీరేం చెప్పారు? ఆ చెప్పినటువంటి పక్కన పెట్టారు. డైరెక్ట్గా ప్రజానీకానికి పైన ఉరితాడు బిగించడానికి, అంటే విశాఖ ఉక్కుకి ఉరితాడు బిగించడానికి మీరు ప్రయత్నం చేశారు. 32 మంది ప్రాణాలు బలిగొని వందలాది మంది క్షతగాత్రులయ్యి ఉంటే 32 జీవోలు ఇవాళ తీసుకురొచ్చి అవన్నింటినీ కూడా ప్రైవేటైజ్ చేయటం ఎంతవరకు సబబు అనేటువంటి కూడా చెప్తున్నాం. మీకు మద్దతు ఇచ్చారే ప్రజానీకం, మీకు అండగా నిలబడారే ప్రజానీకం, ఎమ్మెల్యేలను ఇచ్చారే ప్రజానీకం, ఎంపీలను ఇచ్చారే ప్రజానీకం. ఆ ప్రజానీకానికి సంబంధించినటువంటి కార్మిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ప్రైవేటైజ్ చేస్తుంటే మీరేం చేస్తున్నారు? మీరు ప్రశ్నించరా? చంద్రబాబు నాయుడు, మీరు పవన్ కళ్యాణ్, మీరు ఎందుకు ప్రశ్నించట్లా? బ్రహ్మాండమైనటువంటి పద్ధతిలో మీరు చెప్తానన్నారు, కానీ ఎక్కడ ఎందుకని మీరు చేయలేకపోతున్నారు అనేటువంటి చెప్తున్నాం. అడుగు పడితే ఢిల్లీ బయలుదేరతాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అడుగు తీస్తే మళ్ళా విజయవాడలో ఉంటాడు, విజయవాడ నుంచి మరలా ఢిల్లీ వెళ్ళేటువంటి పద్ధతులు వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళాడో కూడా తెలియదు. రేపు 20వ తారీఖున కూడా మళ్ళా బయలుదేరుతున్నాడు. కానీ ఒక్కసారైనా కానీ ఈ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ గురించి మాట్లాడారంటే ఎక్కడా కూడా మాట్లాడినటువంటి దాఖలాలు లేవు అనేటువంటిది కూడా కనబడుతోంది. కానీ ఒకటే చెప్తున్నాం, దమ్మున నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు
ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. 5 సంవత్సరాల పాటు ప్రైవేటైజ్ చేద్దామనేటువంటి మాటను కూడా తీసుకురాకుండా ఆపగలిగినటువంటి కేజీవీబీ ప్రిన్సిపల్ సౌమ్య చేసిన ఆరోపణలకు ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ ఖండించారు. ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆమె ఆరోపణలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని, కొందరు మహిళలు చేసి తప్పుడు ఆరోపణలు ప్రవర్తన మహిళ లోకానికే సిగ్గుచేటు. ప్రతి వ్యవస్థలో మంచి చెడు ఉంటాయి. సౌమ్యతో నేను ఎప్పుడూ వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడిన సందర్భాలు లేవు అని తెలిపారు. వ్యవస్థలో కూడా మంచి చెడు ఉంది. అలానే ఈరోజు కొంతమంది మహిళలు చేసేటటువంటి వారి ప్రవర్తన వలన మహిళా లోకానికే ఈరోజు సిగ్గుచేటు. ఆమె ఆరోపించినటువంటి వేది కూడా నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలు. నేను నిన్న కూడా మీడియాలో మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పాను. ఈరోజు కూడా మీ ద్వారా మరొకసారి రాష్ట్ర ప్రధానికానికి, జిల్లా ప్రధానికానికి, మహిళా లోకానికి ఏదైతే దళిత కార్డును వాడుతున్న దళిత సోదరులందరికీ కూడా చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఆమెతో అసలు మాట్లాడినటువంటి సందర్భం లేదు. నేను ఒక శాసనసభ్యుడిని, రాజ్యాంగ ప్రకారం ఎన్నికైనటువంటి శాసనసభ్యుడిని. శాసనసభ్యుడిగా కొన్ని అధికారాలు ఉంటాయి, కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి, కొన్ని విధులు ఉంటాయి. విధుల్లో భాగంగానే నా నియోజకవర్గంలో జరిగేటటువంటి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల అన్నిటి మీద కూడా సంబంధిత అధికారులతో సమీక్షించే అధికారం, హక్కు ఒక శాసనసభ్యుడిగా నాకు ఉంటుంది. ఒక శాసనసభ్యుడిగా అధికారులు చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రజల నుంచి వచ్చినటువంటి ఏదైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే తప్పనిసరిగా దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వ అధికారులకు పంపించడం, దానిపైన విచారణ చేయమని కోరడం, దానిపైన ఏమైనా ఉంటే చర్యలు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.